वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Let us chant together. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So Hare Krishna and welcome you all once again. Our today's session for Srimad Bhagavatam. We are going to read. Yes. So our today's shloka is 1.3.13. హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతంలో 1వ స్కందంలో 3వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం గురించి చర్చించుకుంటాం. So we are going to cover a very important personality as we discussed at the beginning, named Rishabdeva. సో ఈరోజు మనము ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి గురించి మనము ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాము. సో ముందుగా నేను చెప్పినట్టుగానే ప్రభు సో ఆ వ్యక్తి గురించి ఈరోజు చర్చిస్తున్నాం. So before we actually delve into the today's shloka, let us understand the context, exactly where this shloka fits. అయితే మనము ఈ శ్లోకం గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు సో ముఖ్యంగా ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి ఆవిర్భవించింది అనేది తెలుసుకుందాం. So the chapter name is Krishna is the source of all incarnations. సో ఈరోజు అధ్యాయం పేరు వచ్చేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అన్ని అవతారాలకు మూలము అని చెప్పేసి. And here Shukadeva Goswami is answering Parikshit Maharaj about his question of knowing what are the different incarnations of the Lord. సో అయితే ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామికి సో పరీక్షిత్ Shukadeva Goswami is answering to Shukadeva Goswami plus Shukadeva Goswami. సో ఇక్కడ సౌనకాది ఋషులు వేసిన ప్రశ్నకి భగవంతుని యొక్క విభిన్న అవతారాల గురించి చెప్పమన్నప్పుడు సో సూత గోస్వామి సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పిన అవతారాల గురించి చెప్తున్నారు. So we all know in Bhagavad Gita shloka number 4.7 and 4.8 yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य संभवामि युगे. And then परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. So Lord Krishna is telling very clearly to Arjuna that in every yuga I appear to destroy all the miscreants and to safeguard the devotees. సో అయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి మూలం ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు. సో భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినట్టు భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకం 8వ శ్లోకంలో చెప్పినట్టు సో ఎప్పుడైతే ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో, ఎప్పుడైతే దుర్మార్గులు ఎక్కువైపోతారో అప్పుడు ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి అలాగే దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి భక్తులు రక్షించడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తానని చెప్పేసి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. So Lord is declaring very clearly that I come to safeguard my devotee and to remove the miscreants. సో భగవంతుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. సో
సో దుర్మార్గుల్ని శిక్షించడానికి అలాగే నా భక్తులను రక్షించడానికి నేను అవతరిస్తానని చెప్తున్నాడు. So when it is very clear that the purpose of the Lord is to safeguard the devotees, then so many pastimes that the Lord has performed, but never he repeated the same pastime again. అయితే మనందరికి తెలుసు, సో చాలా స్పష్టంగా కృష్ణుడు చెప్పాడు భగవద్గీతలో. సో ఆయన ఎప్పుడెప్పుడైతే భక్తులకి ఆపద సంభవిస్తుందో, ఎప్పుడైతే దుర్మార్గులు ఎక్కువైపోతారో, సో వాళ్ళని శిక్షించడానికి అలాగే భక్తులు రక్షించడానికి ఆయన ఆవిర్భవిస్తాడు. అయితే ఒక్కొక్క అవతారానికి ఇంకొక అవతారానికి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా ఆయన సో అద్భుతంగా లీలలు చేస్తారంట. So our Acharya says that Srimati Radharani never repeats the same dish for Lord Krishna. Similarly, Lord Krishna never repeats any of his pastime for his devotees. సో మన ఆచార్యులు చెప్పినట్టుగా సో రాధారాణి సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఒకరోజు చేసిన ఫుడ్ ఐటమ్ లేదా వంట పదార్థము ఇంకొక రోజు రిపీట్ అవ్వదు. అంటే 365 రోజులు సో స్పెషల్ ఏ ఒకటి 365 రోజుల్లో రిపీట్ అవ్వదు అనమాట. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఆవిర్భవించినా కూడా ఆయన ఇంతకుముందు చేసిన లీల ఇంకొకసారి చేయడం అనమాట. ఎప్పుడు కూడా ఎవరు ఫ్రెష్గా చేస్తారు. So in continuation of 4.7 and 4.8, Lord Krishna says in 4.9 that Janma Karma Chame Divyam Eva Vyoveti Tatvataha Tyaktva Deham Purnajanma Nayati Mameti So Arjuna. So one who understand the nature of the Janma and the Karma activities of the Lord, such a person never have to come again and take the birth again. సో అలాగే 4.9 శ్లోకంలో సో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే నా యొక్క జన్మ మరియు లీలల యొక్క అంతరార్థాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో తత్వతః వాళ్ళు తిరిగి ఈ లోకంలో జన్మించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. So there is something interesting because as all of us as a human being we want variety and Krishna is giving us full variety through his pastimes. సో మనందరి మానవులందరికీ కూడా ప్రతిరోజు ఒక రకరకాల వెరైటీస్ కావాలి. సో దానికి తదనుగుణంగానే సో కృష్ణుడు కూడా రకరకాల అద్భుతమైన లీలలు చేస్తున్నారు. Someone may ask, okay, fine, so much of variety, but what is there in it for me? So in the very next shloka 4.10, Krishna says, Beat Raga Vaya Ruda Shloka. So there are so many people who have understood it previously and then all of them got delivered. So it's not only variety. In this world also we find the variety, but that variety keeps us entangled, whereas Krishna's variety takes us out from this entanglement. సో అయితే మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడగవచ్చు మీరందరూ కూడా, దీనివల్ల నాకేంటి లాభం? కృష్ణుడు ఎన్నో అవతారాలు తీసుకుంటున్నాడు, సో ఆయన భక్తులు రక్షిస్తున్నాడు, దుష్టుని శిక్షిస్తున్నాడు, మరి నాకేంటి లాభం అంటే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో 4వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, సో పూర్వంలో ఎంతో మంది సో ఈ వీత రాగ భయ క్రోధాలన్నింటినీ కూడా జయించి ఎవరైతే నా లోకానికి వచ్చారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ తిరిగి రాలేదన్నమాట ఈ లోకానికి. సో అలాగా మీరు కూడా వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో మీరు నడిస్తే సో మీరు కూడా ఎప్పుడు కూడా తిరిగి రావాల్సిన పని లేదు. ఆ రకంగా సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక లోకంలో రకరకాల వెరైటీస్ ఉంటాయి, కానీ ఆ వెరైటీస్ అన్ని కూడా మనల్ని ఇక్కడ బంధించేస్తాయి. కానీ భగవంతుడి యొక్క రకరకాల అవతారాలు మనల్ని ఏం చేస్తాయి, మనకి మోక్షాన్ని ఇస్తాయి అంటున్నారు. So Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam are the direct reciprocation of the Lord. More we delve into it, more we find them reciprocating to us. Because the very next verse, 4.11, if someone says, okay, I cannot understand the nature of the birth and the activities, then how much ever you understand, that much we are delivered. Ye yata mam prapadante, the very next shloka. So it is the moment we are fully absorbed ourselves into the one shloka, and if we have some questions, Krishna knows them sitting in our heart and he is answering them in the next shloka. సో అలాగే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మేము అలాగ అంత భక్తి చేయలేము, అలాంటప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటంటే, సో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, మీరు ఎంత భక్తి చేస్తారో దానికి తగ్గట్టుగా నేను మీకు రెసిప్రొకేట్ అవుతాను అంటున్నాడు. దానికి మనకు ఉదాహరణే మనకున్న ఈ భగవద్గీత భాగవతం. సో భగవద్గీత భాగవతం అనేది సో భగవంతుడి యొక్క సో రెస్పాన్స్ అనమాట. మన యొక్క రకరకాల ప్రశ్నలకి ఆయన రకరకాల సమాధానాలు ఇస్తూ సో మనందరినీ కూడా ఎలివేట్ చేస్తుంది. So His Grace Ayendra Prabhu, the great Kirtaniya of the
ISKCON worldwide, says that in Srimad Bhagavatam, the black letters are Krishna and the white pages are Srimati Radharani. And Srila Prabhupada has presented them so nicely so that we can relish them in each and every letter that we read. సో మనకి ఐంద్ర ప్రభు అని చెప్పేసి ఇస్కాన్లో ఒక గొప్ప కీర్తనీయ ఉన్నారు. సో ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లేరు. అయితే ఆయన ఒక విషయం చెప్పారనమాట. సో మనం భాగవతం గమనిస్తే అక్షరాలన్నీ ఏ రంగులో ఉంటాయి? నలుపు రంగులో ఉంటాయి. సో పేజెస్ అన్ని ఏ రంగులో ఉంటాయి? వైట్ రంగు. సో ఆ రకంగా సో ఈ నల్లటి అక్షరాలన్నీ కూడా కృష్ణుడిగా, అలాగే తెల్లటి పేజీలన్నీ కూడా సో శ్రీమతి రాధారాణిగా పరిగణిస్తూ సో మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో అద్భుతమైన ఈ భాగవతాన్ని ఇచ్చారు. మన అందరం కూడా దీని లోపలికి లోతుగా వెళ్ళి సో ఈ భగవంతుని యొక్క ఈ అద్భుతమైన భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను. So now we finally start our today's verse with the right mood set, and with the mercy of Srila Prabhupada, we are going to take away something very important which are going to change our life from today. The way we look at our sadhana, every single day, that little bit sadhana, whatever we do, with the mercy of Srila Prabhupada, our dealings with our sadhana will be having a different form from today onwards. ఈరోజు సో నిజమైన శ్లోకానికి ప్రభు ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ శ్లోకం ద్వారా మన రోజువారీ సాధన అనేది మనము ఎలాగ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, సో ఆ రకంగా మనము ఎలాగ భక్తులు ఎదగాలనేది సో ప్రభు మనకి చక్కగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పబోతున్నారు. So kindly repeat after me. Ashtame meru devyanam, अष्टमे मेरु देव्यानां tu na bhejata urukrama, darshayam vartamam dhiranam, sarvashram namaskritam. We'll repeat once more. Ashtame meru devyanam, Tuna bhejatu rukrama, Darshayam vartamadhiranam, Sarvashram namaskritam. One more time we'll try. Ashtame meru devyanam, Tuna bhejatu rukrama, Darshayam vartamam dhiranam, Sarvashram namaskritam. అష్టమే మేరు దేవ్యాంతు, నాభే ఛాతా ఉరుక్రమా, దర్శయన్ వర్తమాదీనానాం, సర్వాశ్రమా నమస్కృతాం. अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्. अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभे जातवुरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्. अष्टमे मेरुद्यां तु नाभे जत उरुक्रमा दर्श्यान् वर्त्मा धीर्याणां सर्वश्रम नमस्कृतम्. Mataji's. अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभे जातवुरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्. अष्टमे मेरु देव्यां तु
नाभे जाता उरुक्रमा दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमानमस्कृतम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जाता उरुक्रमा दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमानमस्कृतम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जाता उरुक्रमा दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमानमस्कृतम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जाता उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जाता उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमानमस्कृतम्. Hare Krishna. So we'll read the word by word. Ashtame, అష్టమే the eighth of the incarnations. the eighth of the incarnation Meru Divyam Tu, Meru Devyantu in the womb of Meru Devi, in the womb of मेरुदेवी the wife of the wife of Nabe, नाभे King Nabi, King Nabi Jata, Jata took birth, took birth Urukrama, Urukrama the all-powerful Lord, the all-powerful Lord Darshayan, Darshayan by showing by showing Vartama, Vartama the way, the way Dhira Nam, Dhiranam of the perfect beings, of the perfect beings Sarva, Sarva all, all Ashrama, Ashrama order of life, order of life Namaskritam, Namaskritam honored by. honored by Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. So the translation goes, the eighth incarnation was King Rishabha. Let me only read them. The son of Nabi and his wife Meru Devi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life. So the word tu, right, in the womb of Meru Devi, this dhatu basically represents that the birth of Rishabdev was not like any other ordinary living being. It is through the arrangement of the Lord. And then we will go a step behind. King Nabi and the Meru Devi, they are the parents of Rishabdeva. So we will go a step behind how the Rishabdeva's birth took place. So King Nabi and Meru Devi. హరే కృష్ణ ఇక్కడ తు అనే ధాతు వాడారన్నమాట ఈ శ్లోకంలో. ఈ పదానికి భగవంతుని యొక్క జన్మం అనేది మనలాంటి జన్మం లాగా కాకుండా ఆయన జన్మం అనేది చాలా ప్రత్యేకత కలిగి ఉందని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆయన యొక్క తల్లిదండ్రులు నాభి మహారాజు అలాగే మేరుదేవి. సో వీళ్ళకి ఎలాగా రిషభదేవుడు, భగవంతుడు అవతారమైన రిషభదేవుడు ఎలా జన్మించాడు అనేది ప్రభు చెప్పు. So King Nabi and Mother Meru Devi, they did a very great Vedic sacrifice, inviting many pure Brahmanas. సో అయితే ఇక్కడ నాభి మహారాజు అలాగే మేరుదేవి, సో వీళ్ళిద్దరూ సో చాలా అద్భుతమైన వైదిక క్రతువులు చేస్తారన్నమాట. గొప్ప గొప్ప బ్రాహ్మణులందరినీ పిలిపించి ఆ క్రతువుల్ని నిర్వహిస్తారంటున్నారు. So
the Brahmanas were so pure that the Lord appeared after the Vedic sacrifice was done. అయితే ఆ బ్రాహ్మణులు ఎంత పవిత్రంగా ఉన్నారంటే ఈ క్రతువు చేయగానే దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ ముందు దర్శనమిచ్చారు. And then Brahmanas request on behalf of King Nabhi and Mother Meru Devi to give them, to bless them with a son like the Lord. అలాగే దర్శనం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో ఆ బ్రాహ్మణులంతా కూడా నాభి మహారాజు మేరుదేవి తరఫున సో మాకు మా రాజుగారికి ఒక బిడ్డను ప్రసాదించండి, ఆ బిడ్డ ఎలా ఉండాలంటే సేమ్ ఇలాగే ఉండాలి. And then the Lord, being pleased with the sacrifice, gives the blessing that he himself will take the birth. సో భగవంతుడు వాళ్ళ కోరికకి ఆనందించి సో ఆయనే సాక్షాత్తు వాళ్ళ కుమారుడిగా జన్మిస్తారంట. Now we should meditate this thing in our heart. సో ఇది మన అందరం కూడా మన హృదయంలో దీని గురించి ధ్యానించాలంటున్నారు. When the Lord appeared as the Rishabdeva, and so many, because this chapter is the source of all the incarnations, so right, Krishna is the source of all incarnations. So we should meditate in our heart, where were we when all these incarnations were taking place? సో అయితే మనందరం కూడా మన మనసులో సో ధ్యానించాలంటున్నారు. ఏమంటే భగవంతుడు ఎన్నెన్నో అవతారాలు తీసుకున్నారు, అలాగే ఋషభదేవుడి యొక్క అవతారం కూడా తీసుకున్నారు. అలాగే భగవంతుడు అన్ని రకాల అవతారాలు తీసుకున్నప్పుడు మనమంతా ఎక్కడ ఉన్నాము అని మనలో మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలంటున్నారు. Last week there was a retreat in Govardhan where His Holiness Bhakti Dhir Damodar Goswami Maharaj was mentioning that how come the baggage of our karma could be so heavy that we were never around when all these pastimes were happening. సో అయితే సో పోయిన వారము సో గోవర్ధన్లో ఒక రిట్రీట్ జరిగిందంట. సో అక్కడ భక్తి తీర్ దామోదర్ మహారాజు ఆయన చెప్పారనమాట. సో మనము ఇలాంటి భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైన అవతారాలు ఈ లోకంలో భగవంతుడు అతను ఆ లీలలు చేస్తున్నప్పుడు మనం అందరం కూడా సో మన యొక్క కర్మ భారం ఎక్కువైపోయేసి మనం భగవంతుని యొక్క దరికి చేరలేకపోయాము అంటున్నారు. Now that we know Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatara. అయితే ఈ కలియుగంలో మనందరికి తెలుసు కలియుగంలో భగవంతుడు నామరూపంలో అవతరిస్తారు. So we must take the full advantage of this opportunity, because now we know that we have missed all those opportunities, and now because we were the most fallen and Chaitanya Mahaprabhu has chosen at this time, so let us not do the same mistake that we were doing all the times. సో ఇన్ని యుగాల పాటు మనం చేసిన తప్పుని ఇప్పుడు చేయకుండా ఉందాము. ఎందుకంటే సో ఈ కలియుగంలో మనందరం కూడా అదమునం అని తెలుసు. కాబట్టి మనకు తగ్గట్టుగా ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చైతన్య మహారూపంలో మనకి పవిత్రమైన హరినామాన్ని ఇచ్చాడు అంటారు. So the meaning of word Rishabha is best, the perfect. So he was most beautiful, and his father King Nabhi, so he named him Rishabha. సో అయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనము ఋషభదేవుడి యొక్క అవతారం గురించి తెలుసుకుంటాము. రిషభ అంటే అర్థం ఏంటనే చెప్తాం. సో రిషభ అంటే ఏంటి? సో అందరిలో కల్లా ఉత్తమమైన వ్యక్తి లేదా ఉత్తమమైన పురుషుడు అనే మీనింగ్ అనమాట రిషభ అంటే. He was so widely respected in the whole kingdom that Indra was once again envious of Rishabha. సో అయితే ఋషభదేవుడి యొక్క అద్భుతమైన కర్మల వల్ల ఆయన యొక్క లీలల వల్ల సో ఇంద్రుడు కూడా ఆయన పట్ల ఈర్ష్య కలుగుతున్నాడు ఆయన కూడా. So the eldest son of Rishabdev is called Bharata. He had 100 sons. Bharata was the eldest, and after his name only this place is known as Bharatvarsha. సో అయితే ఆ ఋషభదేవుడికి 100 మంది కుమారులు, అందులో మొదటి కుమారుడు పేరు భరత మహారాజు. ఆయన యొక్క పేరు మీదనే ఈ సమస్త భూమండలానికి భరత వర్షం అని పేరు వచ్చింది. Before that this place was called as Ajnabha. అయితే ఆయనకు ముందు ఆయన పుట్టేకి ముందు ఈ వర్షాన్ని ఏమంటారంటే అజనాభ వర్షము అంటారు.
So Indra, out of his envy, he stopped the rain. We know the example of Govardhan Leela, where Indra did more rain, calling out the Samvartaka clouds. Those clouds are called at the time of annihilation, but here opposite, stopped the rain. సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంద్రుడు రిషభదేవుడి పైన అసూయతో ఆయన ఏం చేస్తాడంట, సో వర్షాన్ని కురిపించడం ఆపేస్తాడు. అయితే మనం గమనిస్తే గోవర్ధనీలో ఆయన వర్షాన్ని కుండపోతగా కురిపించాడు. సో ఎలా కురిపించాడంటే, ప్రళయకాలంలో ఎలాంటి వర్షం కురుస్తుందో సంవర్ధక మేఘాలు పిలిపించి ప్రళయకాలంలో ఎలాంటి వర్షం కురిపిస్తుందో అలాంటి వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు. అయితే ఇక్కడ దానికి విరుద్ధంగా ఆయన వర్షాన్ని కురిపించకుండా ఉంటాడన్నమాట. So our problems may come in the life in any form, whether more rain or no rain. Here, but when we are taking the shelter of the Lord Rishabdeva created his own clouds and the rain happened. అది సో చూడండి, సో ఇంద్రుడు తన వర్షం కురిపించకపోతే సో సాక్షాత్తు రిషభదేవుడు తనే మేఘాలు తయారు చేసి తను వర్షాన్ని కురిపిస్తాడంట. మన జీవితంలో కూడా సో రకరకాల ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. ఒక్కొక్కసారి వర్షమే ఉండదు, ఒక్కోసారి కుండపోతగా వర్షం వచ్చేసి సో ఉప్పి తప్పిపోయిపోతాం. And once again Indra realizes his mistake, and then he asks for the forgiveness and gives one of the celestial girl named Jayanti to Rishabdeva to marry him. సో ఆ రకంగా ఇంద్రుడు తన తప్పు తెలుసుకొని సో పశ్చాత్తాపడిపోయేసి తను సో స్వర్గలోకానికి సంబంధించిన ఒక అప్సరస్సుని సో ఋషభదేవుడికి భార్యగా చేసుకోమని చెప్పేసి జయంతి అనే ఒక అప్సరస్సుని సో ఋషభదేవుడికి అర్పిస్తాడు అనమాట. ఆ రకంగా ఋషభదేవుడు జయంతిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు. So we'll read the purport now. Is it okay, Prabhu, or shall I take the sense? You can read? Okay. So we will read the purport. Would you like to translate when we read? Okay. So the society of human beings is naturally divided into. ప్రభుజీ భాష్యం చదువుతున్నాడు, మీరు ఒకసారి కూడా వెళ్ళేసేయండి భాగవతంలో ఉండే భాష్యం. So the society of human beings is naturally divided into 8 by the orders and the status of life, the 4 divisions of the occupation and 4 divisions of the cultural advancement. So there are varnas and ashramas. See, all the audience who were reading where Prabhupada was giving the class, they all knew about the varna and ashrama, but Prabhupada had to mention about the description of what is varna and ashrama, so that anyone at any point of the life, when they randomly take any verse, they should not find anything missing. They should get the complete essence of the whole verse. Prabhupada has to repeat it again and again because we forget it again and again. Okay, so Maya Devi is doing her duty of making us forget all the times. Okay, so this is where Prabhupada comes and help us to remind it again and again. సో ఇక్కడ ఈ భాష్యంలో సో ప్రభుపాద వారు 4 వర్ణాల గురించి 4 ఆశ్రమాల గురించి సో రాసి ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ మనకి 4 వర్ణాల గురించి 4 ఆశ్రమాలకి మనకు తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ అందరికీ తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి ప్రభుపాద వారు సో ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా తన పుస్తకాలు ఓపెన్ చేసి చదివితే సో ఎవరు కూడా పరిపూర్ణ అర్థాన్ని మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి చెప్పిన విషయాన్ని పదే పదే మనకు శ్రీల ప్రభుపాద వారు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు ఇలా ప్రస్తావిస్తున్నారంటే, మనందరికీ తెలుసు సో మాయాదేవి ఏం చేస్తుందంటే, సో మనం ఏదైనా నేర్చుకున్నాము అంటే అది కొన్ని రోజులను మర్చిపోయేలాగా చేస్తుంది. కాబట్టి సో అలా మర్చిపోతున్నాం అని చెప్పేసి శ్రీల ప్రభుపాద వారికి చక్కగా తెలుసు. అందుకనే మళ్ళీ మనకు గుర్తు చేయడానికి సో ప్రభుపాదుల వారు తన భాష్యాల్లో చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటారు. So the 4 varnas mentioned are the intelligent class, means the Brahmana, administrative class, Kshatriyas, the productive class, the Vaishyas, and the laborer class, which is the Shudra. They are the 4 divisions of the occupation. అయితే ఇక్కడ 4 వర్ణాల గురించి సో ప్రభు చెప్తున్నారు. ఒకటి బ్రాహ్మణ, సో అంటే మేధావుల యొక్క వర్గము. అలాగే క్షత్రియులు, వాళ్ళు రాజులు క్షత్రియులు అన్నమాట. సో మూడోది వచ్చేసి వైశ్యులు, సో వాళ్ళు వ్యాపార వాణిజ్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా 4వది వచ్చేసి శూద్రులు, వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు.
Next, Prabhupada mentions about the ashramas, and these are the student life, the brahmacharis, the householder's life, grihastha, retired life, vanaprastha, and the renounced life. They are the 4 orders of the status. అలాగే ఇప్పుడు 4 వర్ణాలు చెప్పాం కదా, అలాగే 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అవి వచ్చేసి బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, అలాగే సన్యాసి అని చెప్పేసి 4 రకాలుగా ఆశ్రమాలు ఉన్నాయన్నమాట. So out of these 4 ashramas, the renounced order of life means the sannyasi. Okay, they are considered the highest of all. అయితే ఈ 4 వర్ణములు అలాగే 4 ఆశ్రమాల్లో అందరికంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరంటే సర్వసంగ పరిత్యాగులైన సన్యాసులు అనే వాళ్ళు చాలా చాలా ఉన్నతమైన తరగతికి చెందిన వాళ్ళు అంటున్నారు. And a sannyasi is constitutionally the spiritual master for all the orders and divisions. సో ఎలాగైతే ఈ సన్యాసి, ఈ సర్వసంగ పరిత్యాగులైన సన్యాసులు వీళ్ళు అందరికీ కూడా గురువులు అవుతారని చెప్తున్నారు. We know the famous example of Shankaracharya. When he took the sannyasa, his father used to pay the obeisances to him because the sannyasi order is the highest among all. సో దీనికి ఉదాహరణగా మనకి శంకరాచార్యుల వారు ఎప్పుడైతే సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి సన్యాస దీక్ష తీసుకుంటారో ఆ సన్యాసి అయిన శంకరాచార్యుల వారికి వాళ్ళ నాన్నగారు ధన్యవాద ప్రణామాలు చేసేవారు. సో ఎందుకంటే సన్యాసాశ్రమం అనేది చాలా ఉన్నతమైన ఆశ్రమం. So further Prabhupada mentions in the sannyasa order also there are 4 stages of upliftment towards perfection. అయితే ఈ సన్యాస ఆశ్రమంలో కూడా సో ఇందులో కూడా 4 రకాల విభజనలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు. And these 4 stages are called Kutichaka, Bahudaka, Parivrajakacharya and Paramahamsas. సో అయితే సన్యాసాశ్రమంలో కూడా 4 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే అవి కుటీచక, బహుదక, పరివ్రాజకాచార్య, అలాగే పరమహంస. ఇలాగా 4 రకాల స్థాయిలు ఉన్నాయన్నమాట సన్యాసాశ్రమంలో. So we must appreciate the amount of efforts that Prabhupada is putting, because as we discussed, the purport is telling us the whole context. We are not going to miss anything. While we are discussing each and every single word which is described in the translation and the purport is going to be directly connected to who is Rishabdev. సో మనము ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చాలా గొప్పగా అభినందించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన రాసిన ఈ శ్లోకానికి రాసిన భాష్యం అనేది మనకు ఋషభదేవుడి యొక్క సమస్త జ్ఞానాన్ని మనకి ఈ భాష్యంలోనే ఆయన చక్కగా అందిస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట. సో అందుకని మనము ప్రభుపాదుల వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాం. Our Acharya says that the pastimes of Krishna are always eternal. సో మన ఆచార్యులు చెప్తారు, సో దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క లీలలు అనేటివి శాశ్వతమైనవి అని. So if it is Kaliya Ghat, the subduer, right? The chapter name is subduer of Kaliya. So and then Govardhan Leela, and then Govind Kund. All those pastimes are always happening. But when we go, we cannot see them. Those pastimes are happening, but we are not able to see them. సో భగవంతుని యొక్క ఈ లీలలు అనేవి ఎలాగంటే కాళీమర్దనము, గోవర్ధన లీల, గోవిందకొండ, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా నిత్యం జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం వాటిని దర్శించుకోలేము, ఎందుకంటే మనకంత గుణగణం, మనకు అలాంటి క్వాలిఫికేషన్ లేదన్నమాట. Similarly, each and every word of Srila Prabhupada's purport is full of Krishna. But we feel, why is this point mentioned here? We should directly discuss about Rishabdev. Why about Varnas and Ashramas? And then within Ashramas, sannyasi is the highest. And then 4 kinds of sannyasi. Why all those details are mentioned? We are not able to understand. Krishna is there like those Vrindavan places, but we cannot see. Similarly, each and every word of Bhagavatam by Prabhupada is writing, Krishna is there, but we are not able to connect. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష గురించి ప్రభు చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఎలాగైతే మనం బృందావన ధామంలో ఇప్పుడు వెళ్తే మనము ఆయన చేసిన నిత్యలీలలు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ మనం దర్శించలేము. అలాగే ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు సో తన భాష్యం రాస్తున్నాడు అనమాట. ఈ భాష్యము ప్రతి ఒక్క అక్షరము, ప్రతి ఒక్క పదము కూడా మనకు కృష్ణుని గుర్తు చేయాలి. అయితే మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే సో మనం అందరం కూడా అలాంటి పరిపక్వత చెందలేదు. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రాసే ప్రతి ఒక్క
ప్రతి ఒక్క వాక్యం గురించి మనకు సందేహాలు ఉంటాయి. ఎందుకు ఇక్కడ రిషబ్ దేవుడి గురించి డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా సో వర్ణము ఆశ్రమాలు అని చెప్తున్నారు. అన్ని ఆశ్రమాల్లోకెల్లా సన్యాసి ఆశ్రమం గొప్పదంటున్నారు. మళ్ళీ సన్యాసి ఆశ్రమంలో పరమహంస స్థాయి అనేది చాలా గొప్పదని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు అని మనం అనుకోవచ్చు. So we should cry in our heart why we are neither able to see Krishna in those holy places, nor we are able to see Krishna in these purports. సో మన అందరం కూడా దుఃఖించాలంటున్నారు. ఎందుకంటే మనం అలాంటి ధామాలకు వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుని యొక్క లీలను దర్శించలేకపోతున్నాం. అలాగే ఈ భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైన లీలల గురించి అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం అని చెప్పేసి మనము దుఃఖించాలంటున్నారు. Now these four types of the sannyasis, Kutichaka represents those who just leave their house but they are still attached to the house food. So from their house every day tiffin comes. So the person who is taking sannyasa, he is still a sannyasi, but first grade 1, then grade 2 further. So first class of the sannyasi is where the tiffin is coming every day from the house. హరే కృష్ణ. సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ చెప్పరు. సో శ్రీల ప్రభుపాద వారు చాలా చక్కగా ఈ భాషలో రాస్తూ ఉన్నారు. మనకి 4 ఆశ్రమాల్లో బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి అని చెప్తున్నారు కదా. సో అన్ని ఆశ్రమాల్లోకెల్లా గొప్పది సన్యాసి ఆశ్రమం అంటున్నారు. అయితే ఆ సన్యాసి ఆశ్రమంలో కూడా సన్యాసి లెవెల్లో కూడా 4 లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో మొట్టమొదటి వచ్చేసి కుటీచక సన్యాసి అంటారు అతన్ని. ఈ కుటీచక స్టేజ్లో ఈయన సన్యాసి అంటే ఏంటి? సర్వసంగ పరిత్యాగి అంటారు. అయితే ఇక్కడ మొదటి లెవెల్లో ఎలా ఉంటాడంటే ఆయన ఇంటికి దూరంగా కొంచెం దూరంలో ఒక కుటీరం వేసుకొని ఉంటాడు. అయితే ఆయనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా సో తన ఇంటి దగ్గర నుంచి సప్లై అవుతాయి. సో ప్రభు చెప్తున్నారు టిఫిన్ బాక్స్. సో పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రానికి కావాల్సినంత కూడా అతని ఇంటికి రాడు. బట్ అతను ఎక్కడైతే కుటీరం ఏర్పరచుకుంటాడో అక్కడికి సో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకొని వచ్చి ఇస్తారనమాట. సో మిగతా డ్యూటీస్ అన్ని కూడా యథావిధిగా అతను చేస్తూ ఉంటాడు. So the next level of sannyasa means the renouncement. So the next level of renouncement is bahudaka, where not from the house of the sannyasi, but now he can go to multiple house and collect the madhukari. 4 to 5 house he can go and collect the alms. ఇక రెండో స్థాయి ఏంటంటే బహుదక సన్యాసి. సో ఈ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి టిఫిన్ బాక్సులు రావు. ఓకేనా? సో తనే ఏం చేయాలంటే ఇంటింటికి వెళ్ళేసి సో అతను మధుకర్రీ అంటే భిక్ష మెచ్చుకోవాలి. సో భిక్ష మెచ్చుకొని దాంతో ఏదైతే వస్తుందో దాంతోనే వండుకొని సో తను తన దేహానికి సంబంధించిన బాధ్యతలను తీసుకుంటాడు. And the next stage is Parivarajacharya. So in stage 1 and 2, same fixed place the sannyasi could remain. But in the case third stage, which is Parivarajacharya, he has to not even stay in the fixed one place. He'll be keep on moving. సో ఇక్కడ కుటీచక బహుదక స్థాయిలో సో ఈ సన్యాసి సో అదే కుటీరంకి పరిమితి అవుతాడు. అయితే ఎప్పుడైతే పరివ్రాజక స్థాయికి వస్తాడో అతను ఆ కుటీరంలో ఉండకూడదు. సో తను ఏం చేయాలి అంటే సో దేశాలన్నీ కూడా తిరగాలి, ఎక్కడ కూడా సో ఎక్కువ రోజులు స్థిరంగా ఉండకూడదు అంటున్నారు. And beyond Parivarajacharya is the Paramhamsa, where one is completely dependent on the mercy of the Lord. ఇక చివరి స్థాయి ఏంటంటే పరమహంస స్థాయి. ఈ పరమహంస స్థాయిలో అతను సో సంపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క కరుణ మీద ఆధారపడాలి అని చెప్పేసి అంటారు. So the Prabhupada says the Paramahamsa stage of the life is the highest stage of perfection. అయితే ఇక్కడ శిల ప్రభుపాదులు వారు ఏమంటున్నారంటే పరమహంస స్థాయి అనేది సో జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానం అని చెప్పేసి అంటున్నారు. We all have habit of acquiring more and more degrees in our life. The graduation, then the post-graduation, and the PhD and double PhD, and then change the domain and change the country and change the company. So many things we do. Prabhupada is giving us all this information so that we are very clear there is full scope of progress even on the spiritual path also, and these are the orders of the sannyasis. సో మనకి భౌతిక లోకంలో మనందరం కూడా డిగ్రీలు చేస్తూ పరిగెడుతూ ఉంటాము అంటున్నారు. మనము డిగ్రీ చేస్తాము, అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తాము, తర్వాత పిహెచ్డి చేస్తాము, రెండో పిహెచ్డి చేస్తాము, ఇలాగా సో మనము ఎలా ఈ భౌతిక లోకంలో ఎలాగైతే ఎదుగుతామో అలాగే
ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో కూడా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కూడా సో మనము చక్కగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలాగ ఎదుగుతామనేది సో ఇక్కడ సన్యాసాశ్రమంలో కూడా ఎలా ఎదుగుతారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. So we have done enough of degrees, enough of achievements in this material world. Now is the time that at least we start thinking of some progress in our spiritual path as well. సో మనము మన ఈ భౌతిక లోకంలో అనేక డిగ్రీలు సంపాదించాము. ఇక ఇప్పుడైనా మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ఆలోచిద్దాము, కొంతమైనా మనం పురోగతి చెందుతాము అని చెప్పేసి ప్రభువు. If a person has completed all his thesis and full PhD, but at the last exam something is very minor is left, he will never be called a PhD. అయితే ఒక వ్యక్తి భౌతిక జీవితంలో తను ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో డిగ్రీలు సంపాదించి చివరిలో తాను ప్రజెంట్ చేయాల్సిన థీసిస్ లో కొంత తప్పు జరిగినా కూడా ఆయనకి PhD పట్టా రాదు అని చెప్పేసి అంటారు. But Srila Prabhupada says that the best method of perfection in this life is the chanting of Hare Krishna, and when we chant and hear, that is the best of all the perfections. But somehow if we are not able to even hear, then our endeavor, our prayas to hear itself is very well recognized by the Lord. సో అయితే మనకి సో ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పరిపూర్ణత అనేది ఎలా వస్తుందంటే మనం ఎంత చక్కగా హరినామాన్ని జపిస్తూ హరినామాన్ని వింటామో మనం పరిపూర్ణత పొందుతున్నాం అనేది సో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మనము ఏదైతే జపం చేస్తున్నామో దాన్ని సరిగ్గా వినలేకపోయినా కూడా సో భగవంతుడు దాన్ని సో మనము ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగమించడానికి ప్రయత్నిస్తామని అనుకుంటాడు. సో ఆ రకంగా మనకు ఆయన యొక్క దీవెన అందిస్తారు అంటున్నారు. So from today when we chant, we should chant so that at least we try. Please make this word TRY, try, capital and bold in our heart. We don't have to listen. We don't have to hear. I'm not saying we should hear. I'm saying what? We should try to hear. Okay? At least if we try, that itself will take us out from this entanglement of birth and death in this world. సో అందుకనే ఇక్కడ మనం చెప్పే ప్రతి ఒక్క పదము, హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో చెప్పే ప్రతి ఒక్క పదము మనము ఖచ్చితంగా వినాలండి. ఒకవేళ అలా వినలేకపోతుంటే అట్లీస్ట్ ప్రయత్నించాలి. సో ఎలా ప్రయత్నించాలంటే చాలా గట్టిగా ప్రయత్నించాలి. ఈ గట్టిగా ప్రయత్నించాలనేది మన హృదయంలో స్థిరంగా ఉండిపోవాలి. మనము అలాగ ప్రయత్నించడం వల్ల కూడా సో భగవంతుడు మనల్ని మన యొక్క ఆవేదన ఆయన వింటాడు. So we move further in the purpose. So Srila Prabhupada says that this order of life is respected by all others. Maharaj Rishabha, the son of King Navi and Meru Devi, was an incarnation of the Lord, and he instructed his sons to follow the path of perfection by tapasya, which sanctifies one's existence and enable one to attain the stage of spiritual happiness, which is eternal and ever increasing. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రిషభదేవుడు వచ్చేసి మహారాజా నాభి అలాగే మేరుదేవి యొక్క సంతానము. అతనికి 100 మంది పుత్రులు సంతానంగా లభిస్తారు. సో ఆయన పుత్రులందరికీ కూడా ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది ఉత్తమమైన మార్గము. సో కాబట్టి మీ యొక్క ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేసి మీరందరూ కూడా సో భక్తి జీవితంలో పరిపూర్ణత చెందాలి అని చెప్తున్నారు. Every living being is searching after happiness, but no one knows where eternal and unlimited happiness is obtainable. సో ప్రతి ఒక్కరూ సో ఎక్కడ ఒక చోట సంతోషం కోసం వెతుకుతున్నారు. అయితే ఎవరికి చాలా మందికి తెలియట్లేదు ఎక్కడ ఆ సంతోషాన్ని వెతకాలి అని చెప్పేసి. Foolish men seek after material sense pleasure as a substitute for real happiness, but such foolish men forget that temporary so-called happiness derived from sense pleasure is also enjoyed by the dogs and hounds. సో అయితే నిజమైన ఆనందాన్ని ఎక్కడ వెతుకోవాలో తెలియక సో అలాంటి వ్యక్తులు ఇంద్రియ తృప్తినే సో పరమ ఆనందంగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఇంద్రియ తృప్తి అనేది పెంట తినే కుక్కలకి ఈవెన్ పందులకు కూడా లభిస్తాయన్న విషయం వాళ్ళు గుర్తించలేకపోతున్నారు. We must appreciate this point which Prabhupada is mentioning here. సో మనందరం కూడా సో ఈ భాషలో ప్రభుపాదులు వారు రాసిన ఈ వాక్యాన్ని మనందరం కూడా సో గొప్పగా అనుకోవాలంటున్నాం. We all are the conditioned living beings. సో మనందరం కూడా బద్ధజీవులం అంటున్నారు.
And if we pay little attention to this one point which Prabhupada is mentioning, we will be able to see it very clearly how we are conditioned. సో మనము ఈ ఒక్క వాక్యాన్ని కూడా మనం కూడా చక్కగా అర్థం చేసుకున్నామంటే సో మనకు అర్థమవుతుంది మనము ఇక్కడ ఎంత గొప్పగా బదులైపోయామనే విషయం అనేది అర్థమవుతుంది. When we wake up early in the morning, then we don't feel hungry. But by the time it is 9 a.m., 10 a.m., we all start feeling hungry. ఎప్పుడైతే మనం ఉదయాన్నే లేస్తామో మనకు అప్పుడు ఆకలి అనిపించదు. బట్ ఎప్పుడైతే 9-10 అవుతుందో మనకి ఆకలి అనేది అనిపిస్తుంది. We are the soul and the hunger is the demand of the body. యాక్చువల్గా మనందరం కూడా ఆత్మలము. అయితే ఆకలి అనేది సో మన యొక్క శరీరం యొక్క వాంఛ కోరిక అంటున్నారు. When we feed prasadam, okay, we call it prasadam now, but before that we were all eating something. So when we satisfy our hunger, we call that as the happiness. It is the unnecessary need of the body. Okay, we have no relation with that. Body demanded that we should eat something, and we had to feed. Okay, and when that hunger is satisfied, we are feeling and we are calling it as happiness. సో నిజానికి మనందరం కూడా ఆత్మలము. బట్ ఎప్పుడైతే మనకు ఆకలి వేస్తుందో సో ఇదంతా కూడా దేహాత్మక భావన. సో మనకి ఈ దేహానికి ఏమాత్రము సంబంధం లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ దేహం నాకు ఆకలేస్తుంది అని ఎప్పుడైతే అడుగుతుందో మనం అందరం కూడా ఏం చేస్తామంటే ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటాం. సో నిజానికి మనం ఇప్పుడు ప్రసాదం అనే మాట పలుకుతున్నాం, కానీ దీనికి ముందు భక్తికి వచ్చే ముందు మనం ప్రసాదం కాకుండా సో రకరకాల పేర్లతో రకరకాల వెరైటీలు అన్నింటినీ కూడా భుజిస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు అంతా కూడా మనం ప్రసాదాన్ని భుజిస్తున్నాం. సో అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రసాదాన్ని భుజిస్తామో సో మన దేహం అనేది ఆనందం చెందుతుంది అంటున్నారు. If you are still not able to understand how this means condition, I am eating and I am satisfied, so I am calling it as happiness. What is the problem? So if you are not able to appreciate this part, assume we have a dog, and if that dog is feeling hungry and he is demanding and he is saying "Bo, bo," and we are feeding him. Okay, see, we heard that. We just heard the sound, right? Bo, bo from outside. Reciprocate. So when we feed to the dog and when dog is keeping quiet, we are feeling that as our happiness. It is a dog who was barking and now is fed, and now dog is not barking, and we are seeing this thing as our happiness. సో చూడండి ఇక్కడ చక్కగా ఉపమానం చెప్తున్నాడు. సో మనకు ఆకలైనప్పుడు మనము భుజిస్తే మనం ఆనందంగా ఉంటాం. సో అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనము ఈ దేహానికి విభిన్నంగా ఉన్నాం, మన ఆత్మలకు. సో అయితే ఈ విషయం ఇంకా మీకు అర్థం కాలేదంటే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నాను. సో మనం ఇంట్లో కుక్కను పెంచుకున్నాం అనుకోండి. సో కుక్క సో తనకు ఆకలి అయితే భౌభౌ అని చెప్పేసి మరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే అది అలా అరుస్తుందో మనం దానికి ఆహారం అందించామనుకో అది ఆహారం తీసుకొని సో నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోతుంది. సో నిజానికి అది ఎప్పుడైతే నిశ్శబ్దంగా ఉంటుందో మనం ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాం. సో ఇక్కడ మనకి కుక్కకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? సో కానీ సంబంధం లేదు. కానీ మనం ఏమనుకుంటామో దానికి మనకు నిజంగా సంబంధం ఉంది అని చెప్పేసి అది ఎప్పుడైతే అరవడం ఆపేస్తుందో అప్పుడు మనము ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. అలాగే మన దేహం కూడా మనకి దేహానికి సంబంధం లేదు. దేహానికి ఆకలి వేస్తుంది. సో ఈ ఆకలి వేయడం వల్ల మనం ఏదైనా ఆహారాన్ని అందిస్తే అది కూడా ప్రశాంతిస్తుంది. అప్పుడు మనం అది నిజమైన ఆనందం అనుకుంటాం, కానీ అది నిజమైన ఆనందం కాదు అంటాం. So the problem is not feeding the dog. Now I hope we all understand. By dog I am referring to our own body, because we are the soul. We took the dog example just to emphasize that we are not the body. So our problem is not feeding the dog or feeding the body. The problem is we have stopped thinking about feeding ourselves, the soul. The whole purpose of the life has become feeding the dog. And we are never, from life after life, we are not even worried about feeding ourselves. That is the misfortunist part of the story. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనము కొన్ని యుగాలుగా మనము ఈ దేహానికే మనము ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాం అని, సో లేదా ఇలాంటి కుక్కలకి మనం ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాం కానీ సో నిజానికి ఈ దేహము లేదా ఇక్కడ చెప్పిన కుక్క అనే ఎగ్జాంపుల్ అనేది సో మనకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. అయితే కొన్ని యుగాలుగా మనము
ఇలా అలవాటు పడిపోయాం. ఎలాగంటే ఈ దేహానికి ఆహారాన్ని అందిస్తే మనకు నిజమైన ఆనందం కలుగుతుందని. కానీ మనం ఒక విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాం, ఏంటంటే మనము దేహానికైతే ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాం కానీ ఈ ఆత్మకి ఎలాంటి ఆహారాన్ని అందించట్లేదు. అలాగా ఆహారాన్ని అందించకపోవడం వల్ల మనము నిజమైన జీవిత గమ్యాన్ని చేరుకోలేకపోతున్నాము. దాని గురించి మనం దుఃఖించాలి. నిజానికి మనము ఈ శరీరము లేదా ఈ కుక్కలకి మనం ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఆనందపడుతున్నాం కానీ నిజమైన ఆనందం అది కాదు. మనము నిజంగా ఆత్మకి ఆహారాన్ని అందించాలి. అది అలా ఆహారాన్ని అందించడంలో మనము ఫెయిల్ అవుతున్నాము అంటున్నాను. We all know the famous pastime of Bharat Maharaj. He had left every single thing, but when he went to the forest, he considered the deer as his everything. He was loving the deer as his own son. He forgot completely about himself. Bharat Maharaj was at the stage of bhava. And we always feel pity on Bharat Maharaj. When will the time come when we will feel pity on ourselves, because we have so many so-called dogs around us and we are always worried about thinking them. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే భరత మహారాజు యొక్క చరిత్రగా మనం గమనిస్తే ఆయన సమస్త రాజ్యాన్ని, తన బంధువర్గాల్ని, భార్య పిల్లల్ని అందరినీ వదిలేసి భగవద్ధ్యానం కోసం అడవులకు వస్తాడు. సో అలా అడవులకు వచ్చేసిన అతను భగవంతుడినే సరసంగా ఫీల్ అయ్యి భక్తి చేస్తున్న అతనికి ఎప్పుడైతే జింక తారసపడుతుందో తనకు భగవంతుడు పక్కన పెట్టేసి జింకనే సర్వస్వం అనుకుంటాడు. మనం అనుకోవచ్చు, ఆయన మోక్షానికి పోవాల్సిన వ్యక్తి, భావస్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి అతను పడిపోయాడే, ఒక జింకకు పడిపోయాడే అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. కానీ మనమందరం కూడా ఆయన కంటే దీనస్థితిలోనే ఉన్నాము. మనం అట్లీస్ట్ మనం అలా పడిపోయామన్న విషయం కూడా మనకు తెలియకుండా ఉంది. కాబట్టి దీని గురించి మనము అందరం కూడా ఆలోచించాలి అంటున్నారు. Bharat Maharaj had one deer, but if we count, we have infinite deers. One, and then when we go to office, we have that ID card, and then even kids have the school ID card, right? And then our family, our kids, our own body. We are surrounded. We are not able to take the spiritual oxygen. We are surrounded by so many deers, and all of them are equally important for us. But we are not even. We are seeing the mirror. We are seeing the mirror, but we are not seeing ourselves. We are seeing so many deers who are so much dear to us. ఇక్కడ భరత మహారాజుకి ఆయనకి ఒకే జింక ఉండేది. కానీ మనకి ఎన్నో రకాల జింకలు ఈ ఫోన్ రూపంలో కానీ, లేదా మన యొక్క జాబ్ రూపంలో కానీ, లేదా మన పిల్లల రూపంలో కానీ, అలాగే మన బంధువర్గాల రూపంలో కూడా చాలా మంది జింకలు, చాలా డీర్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ డీర్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈక్వల్గా ఇంపార్టెంట్, ఈక్వల్గా డియర్ అని చెప్పేసి ప్రభు చెప్తున్నారు. కాబట్టి భరత మహారాజ్ కన్నా ఒక జింక, మనకి ఇన్ని జింకలు ఉన్నాయి, ఈ జింకల నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి అనేది మీరు ఆలోచించాలి. So if we still feel, no, it is all theory, I am still able to enjoy and adjust into this world. I don't know, in the animal form of life, they are suffering, they are not able to enjoy. This is the human form of life. Let me do my best sense gratification. If after hearing this, if we still have some doubt like this, then Prabhupada is further reciprocating that. అయితే మనము ఇంత క్లాస్ విన్న తర్వాత కూడా మనం నిజానికి దీన్ని పరిశోధనాత్మకంగా తెలుసుకోలేకపోతే నిజానికి మనము జంతు జన్మల్లో ఎలాంటి ఇంద్రియ తృప్తి అనుభవించాము, ఎలాంటి బాధలు అనుభవించాము తెలియకపోయినా మనం ఈ మానవ జన్మలో మనము పూర్తిగా ఇంద్రియ తృప్తి చేద్దాము అని ఎవరైనా అనుకుంటూ ఉన్నారు అంటే, అలాగా ఆనందిద్దాము, అదే నిజమైన ఆనందం అని మీరు అనుకుంటే తర్వాత భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా గొప్ప విషయం చెప్తున్నారు. Dr. Prabhupada says, the human life is meant for attaining the eternal and unlimited happiness by spiritual realization. అయితే ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటున్నారంటే, ఈ మానవ జన్మ అనేది చాలా ఉన్నతమైన జన్మ. ఈ మానవ జన్మ అనేది నిజమైన ఆనందాన్ని పొందడానికి ఇవ్వబడింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. I missed a line before that. Prabhupada says, no animal, bird or beast is bereft of this sense pleasure. అయితే మనకు మానవులకు కలిగే ఇంద్రియ తృప్తి అనేది ఈవెన్ పశువుల్లో, జంతువుల్లో కూడా ఇలాంటి ఇంద్రియ తృప్తి వాళ్ళకు కూడా కలుగుతుంది. దానివల్ల మనకి వాటికి ఏం వ్యత్యాసం ఉంది అని అంటున్నారు. In every species of life, including the human form of life, such happiness is immensely obtainable.
సో ఒక మానవ జీవితంలోనే కాదు, మనకున్న 84 లక్షల జీవరాశుల్లో కూడా ఇలాంటి ఇంద్రియ తృప్తి అనేది అందరికీ సర్వసాధారణంగా లభిస్తుంది అంటున్నారు. So if we feel we can only enjoy it now, dogs are suffering, then Prabhupada is mentioning it very clear here. Even when we are cats, dogs, birds or anything, the same degree of sense gratification which is so much dear to us, even in those lives the same sense gratification is equally dear to all the birds and beasts. సో ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకున్న ఈ రకరకాల జింకలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, మన పదవులు, మన పిల్లలు, మన భార్యలు, సో ఇలాగా మనం ఎలాగైతే వీటితో ఆనందిస్తూ ఉన్నామో, సో పూర్వ జన్మల్లో మనం జంతువులుగా ఉన్నప్పుడు మనకు అలాంటి ఇంద్రియ తృప్తి అనేది అప్పుడు కూడా కలిగి ఉంటుంది. సో ఆ విషయాన్ని మనము ఒక మానవుడిగా మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మనం ఆలోచించాలంటున్నారు. This spiritual realization is obtainable by tapasya and undergoing voluntary the path of penance is the abstinence from the material pleasure. సో కాబట్టి సో మానవ జీవితం యొక్క గొప్పతనం మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే మనము తపస్సు తీసుకుంటామో, ఎప్పుడైతే దేహానికి సంబంధించిన తపస్సు తీసుకొని సో భగవంతుని మీద ధ్యానం అయితే ఎప్పుడైతే చేస్తామో, అప్పుడు మన మానవ జీవితం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అంటున్నారు. Those who have been trained for abstinence in material pleasure are called dhira or men of undisturbed by senses. సో ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియ తృప్తి చేయకూడదు, ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి ఎలా బయటపడాలనేది తెలుసుకుంటారో వాళ్ళని ఏమంటున్నారంటే ధీరులు అని చెప్పేసి శాస్త్రం చెప్తుంది. Only these dhiras can accept the orders of the sannyasa and they can gradually rise to the status of paramahamsas. సో అలాంటి ధీరులే సో ఈ భౌతిక జగత్తును సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి వాళ్ళు సన్యాసి ఆశ్రమం తీసుకొని ఈ ఆశ్రమంలో వాళ్ళు ఉన్నతులుగా ఎదుగుతారు అంటున్నారు. King Rishabha propagated this mission and at the last stage he became completely aloof from the material bodily needs, which is a rare stage not to be imitated by foolish men but to be worshipped by all. సో అలాగా ఋషభదేవ అనే రాజు, సో ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ భౌతికపరమైన దేహానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా పరిత్యజించి ఆయన సన్యాసి ఆశ్రమం తీసుకొని, సో మనందరికీ కూడా ఒక చక్కని ఉదాహరణ, ముఖ్యంగా ప్రజెంట్ ఎవరైతే సర్వసంగ పరిత్యాగం చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఉదాహరణగా నిలిచాడు. సో ఆయన ఆ రకంగా తన జీవితాన్ని అంతా కూడా సో మనందరికీ కూడా ఒక చక్కని ఉదాహరణగా అతను జీవించాడు అంటున్నారు. So this the sense we are done with the purport. The sense is that the human form of the life is meant for the austerity and not for the bhogas, because those bhogas and the sense gratification is right there in any form of the life wherever we are out of 84 lakhs. సో కాబట్టి మనకి ఈ మానవ జీవితం అనేది ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాదు ఇవ్వబడింది. మనందరం కూడా చక్కని తపస్సు చేసి ఆ రకంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అయ్యి మన జీవితాన్ని పరిపక్వత చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనకి ఈరోజు క్లాస్లో యొక్క సారాంశం అంటున్నారు. Srila Prabhupada tells to His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, thus you give me this one single lifetime. సో ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తిచారు మహారాజు పిలిచి ఈ ఒక్క జీవితాన్ని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పేసి సో ప్రభుపాదుల వారు భక్తిచారు మహారాజుని అడుగుతారు. So I'm repeating the words of Srila Prabhupada. Out of this one life, almost half of this life we have already spent the way we wanted to be. అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పిన విషయాన్ని ఇంకొకసారి సో స్పష్టంగా చెప్తానంటున్నాడు ప్రభు. సో మనకిచ్చిన ఈ అద్భుతమైన జీవితంలో సో సగ జీవితం అనేది ఇంద్రియ తృప్తిలోనే వెళ్ళిపోయింది అంటున్నారు. We are in the most precious moment that exists ever. We need to take the full advantage of this. సో అయితే మనము ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామంటే చాలా అద్భుతమైన సో ఎంతో అద్భుతమైన సన్నివేశంలో ఎంతో అద్భుతమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఇప్పుడు ఉన్నాము. సో ఇలాంటి పరిస్థితిని మనం మిస్ చేసుకోవద్దు అంటున్నారు. We need to be very carefully handling and accepting this movement. సో మనము చాలా చాలా జాగ్రత్తగా సో ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఉద్యమాన్ని మనం తీసుకోవాలి అంటున్నారు. Srila Prabhupada warns us towards the end of the purport that we should not be imitating this. సో అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఋషభదేవుల వారు ఆయన సన్యాసి ఆశ్రమం తీసుకొని ఆయన చేసిన సో రకరకాల లీలలు అనేవి మనం అందరం కూడా అనుకరించకూడదు అంటున్నారు. So if someone tries to imitate, then Srila Prabhupada gives us a trick that in case of Rishabdev,
when he was in this Paramhamsa plus stage. Okay, the last line of the translation says, sorry, of the shloka says, Sharva Ashrama Namaskritam. So even the Paramhamsas who are respected by all the other varnas and ashramas, those Paramhamsas to show them the path Rishabdev's life was meant for. సో ఇక్కడ రిషభదేవుడి యొక్క జీవితం అనేది ఎలాంటి వాళ్ళ కోసం అంటే మనలాంటి సాధారణమైన వాళ్ళ కోసమే కాదు, ముఖ్యంగా సో అన్ని ఆశ్రమాల్లో ముఖ్యమైన ఆశ్రమంగా పరిగణించే సన్యాసి ఆశ్రమంలో అందులో కూడా మనకు 4 రకాల లెవెల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసము రిషభదేవుడి యొక్క జీవితం అనేది ఆదర్శంగా ఉండాలి. సో అంతేకాని ఆయన చేసిన లీలలన్నీ కూడా మనందరం కూడా ఇమిటేట్ చేయడానికి లేదా అనుకరించడానికి కోసం కాదు అంటున్నారు. So the purpose of Rishabdev's life was not for the ordinary people. It was meant to show the path to the Paramhamsas. సో కాబట్టి రిషభదేవుడి యొక్క జీవితం సాధారణమైన మనుషుల కోసం కాదు, ఆయన యొక్క జీవితం పరమహంసలకే ఒక నిదర్శనం అవుతుంది అంటున్నారు. As a small example, who are the Kirtaniya here? I saw Dhruva Prabhu was playing the Mridanga. So in the center, those who are the nice Kirtaniya, compare them as the Paramhamsas. So where those Kirtaniya goes for the training, that is Rishabdev's position. సో ఇక్కడ మనకి చక్కగా అర్థం అవడానికి ప్రభు ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడ చక్కగా మృదంగా కవితలు ఎవరైతే చేస్తూ ఉన్నారో సో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం కీర్తనీయులు అంటాం. అయితే వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా ట్రైనింగ్కి వెళ్తే సో వాళ్ళు ఇంకా గొప్పగా ఈ కీర్తన అనేది చేయగలుగుతారు. అలాంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామే సో మనకి ఇక్కడ సో రిషభదేవుడి యొక్క జీవితం అని చెప్పేసి అంటున్నారు. If someone tries to imitate, then Srila Prabhupada gives us a nice idea that when Rishabdev was in this last stage, then wherever he passes the stool, in 8 kilometers of the radius, minimum, the nice fragrance was there. So if somebody claims themselves to be the Lord or the incarnation of the Lord, this can be a test. సో ఇక్కడ మనకి రిషభదేవుడిని ఎవరైతే అనుకరించాలనుకుంటున్నారో, ఆయన ఎవరైతే ఇమిటేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో అలాంటి వాళ్ళకి సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక విషయం చెప్తున్నారు. నిజంగా రిషభదేవుడు వారు మల విసర్జనం చేస్తే సో ఆ మల విసర్జన ద్వారా వచ్చే సువాసన 8 కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించేది. సో మరి మీ యొక్క మల విసర్జన కూడా అలాంటి సువాసనలు ఇస్తుందా? అలాగే ఇస్తుంది అంటే మీరు రిషభదేవుడితో సమానంగా మీరు భావించవచ్చు. సో ఆ రకంగా మీరు అనుకరించొద్దు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. Why Prabhupada specifically wants us here? Because after Rishabdev, there were some people who started their own movement, which externally looks like what Rishabdev was doing, but the main essence was missing. సో ఈ విషయాన్ని ప్రభుపాదుల వారు ఈ భాషలో ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నారు అంటే, సో రిషభదేవుడు వారు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంతమంది సో బాహ్యంగా సో రిషభదేవుడు లాగానే చాలా మంది అనుకరించడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. కానీ నిజానికి ఆయన ఎందుకు అలాంటి లీలలు చేశారు అనే విషయం వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకుండా బాహ్యంగా ఆయన్ని ఇమిటేట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసము సో ప్రభుపాదుల వారు ఇలాంటి భాషాన్ని రాశారు. It is on a very lighter note. It is something like we put our kids into Narayana and Chaitanya from 6th grade onwards, so that one day they get admission into IIT, and then yes, finally they are into IIT, and now in IIT they go to every day to the college because the Pani Puri of that IIT is world famous. సో ఇక్కడ ప్రభు సో మనకి ఇంకా అర్థం అవడానికి ఇలా చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనం ఎప్పుడైతే పిల్లలు 6వ క్లాస్కి వచ్చేస్తారో వాళ్ళని నారాయణ చైతన్య స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఆ రకంగా వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఐఐటిలో పట్టు సాధిస్తారు. ఎప్పుడైతే ఐఐటిలో సీట్ వస్తుందో సో ఐఐటిలో సీట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఐఐటి తరగతులకు వెళ్తారు. సో అయితే అక్కడ మెయిన్గా వాళ్ళు అక్కడ ఎందుకు వెళ్తారంటే సో అక్కడ లభించే పానీపూరిని ఆస్వాదించడానికి అని చెప్పేసి. So the sense we should not forget, those externals are least important in the equation. Just the external showcase is going to make no use for all the austerities that we are doing. It is just the useless effort.
సో కాబట్టి బాహ్యంగా ఇలాంటి మహాన్ భావుల్ని మనం అనుకరించడం కంటే సో అంతర్గతంగా సో వాళ్ళు ఇచ్చిన సూచనలు వాళ్ళు ఇచ్చిన సో ఆదర్శాలు మనము అనుసరించాలి. అలా అనుసరించడం వల్ల మన జీవితం పరిపక్వం అవుతుంది. కానీ బాహ్యంగా మనము మన దేహధారణ అనేది చూపించుకోవడం అనేది మనకి ఎలాంటి ఉపయోగాన్ని కలగచేయదు అంటున్నారు. So Rishabh Dev had 100 sons. The eldest among them is Bharat Maharaj, and then he had 9 sons who were called Navayogendras, and then 9 other sons who were ruling the kingdom in other places, and there were 81 Brahmanas. So if somebody says in our religion, because Krishna says Guna Karma Vibhagasha, Rishabh Dev is the best example. 100 sons, some are Kshatriyas, some are the Navayogendras, some are the Brahmanas, same family. So depending on their nature, gunas, then these varnas are decided, not based on the birth. సో ఇక్కడ మనకి రిషభ్ దేవుడి యొక్క జీవితంలో ఇంకొక ఆదర్శమైన విషయం ఏంటంటే సో ఆయనకి 100 మంది పుత్రులు ఉన్నారు. నిజానికి రిషభదేవుడు ఒక క్షత్రియుడు. సో జనరల్గా క్షత్రుడి యొక్క పిల్లలు ఏమవుతారు? క్షత్రియులే అవుతారు. కానీ ఇక్కడ 100 మంది కుమారుల్లో సో 9 మంది క్షత్రియులు అవుతే 81 మంది బ్రాహ్మణులు అవుతారు. అలాగే ఒక 9 మంది వచ్చేసి ఆయన 9 మందిని ఏమంటారంటే నవయోగేంద్రులు అంటారు. వీళ్ళు భాగవతోత్తములుగా సో శాస్త్రం చెప్తుంది. సో ఆ రకంగా మనం గమనిస్తే సో కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు చాతుర్వర్ణ్యం మయా సిస్టమ్ గుణకర్మ విభాగ సహా అంటే ఈ వర్ణాలు అనేటివి వాళ్ళ యొక్క గుణము మరియు కర్మలు బట్టే ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళ యొక్క జన్మలు బట్టి కాదు. దానికి చక్కని ఉదాహరణ ఇక్కడ సో మనకి రిషభదేవుడి యొక్క 100 మంది పుత్రులు ఆయన క్షత్రుడు కాబట్టి మనందరూ కూడా మనం ఎలా ఆలోచిస్తాము, ఆయన క్షత్రియులు కాబట్టి ఆయన యొక్క 100 మంది పిల్లలు కూడా క్షత్రియులు అవ్వాలని మనం అనుకుంటాం. కానీ ఇందుకు విరుద్ధంగా సో నిజానికి శాస్త్రపరంగా కృష్ణుడు చెప్పిన విధంగా సో వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలు బట్టి వాళ్ళ యొక్క కర్మలు బట్టి సో మనం ఇక్కడ గమనిస్తే 100 మంది పుత్రుల్లో సో 10 మంది క్షత్రియులు అవుతారు, అంటే 10 మంది రాజ్యాన్ని వెళ్తారు. సో 9 మంది భాగవతోత్తములు అవుతారు, 81 మంది వచ్చేసి బ్రాహ్మణోత్తములుగా తయారవుతారు. సో ఆ రకంగా ఈ వర్ణాలు అనేటివి సో జన్మతః కాకుండా గుణకర్మల వల్ల వస్తాయని చెప్పడానికి మనకి రిషభదేవుడి యొక్క జీవితం అనేది ఆదర్శం అంటున్నారు. We are towards the last 5 minutes of our discussion today. So I request you all to please hear it more attentively. We all know the famous sloka of Harer Nama, Harer Nama, Harer Namevai Kevalam, Kalau Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva Gatir Anyatha. So Naraji is repeating these 2 points 3 times each. సో ఇక్కడ మనకి సో నారద ముని బృహన్నారదీయ పురాణంలో సో ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఏంటంటే హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలో నాస్తైవ 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 గతిరన్యత. సో 2 పదాలని ఆయన పదే అంటే ముఖ్యంగా 3 సార్లు ఒక్క నుంచి చెప్తున్నారు. సో ఈ విషయాన్ని చాలా చక్కగా గమనించాలి మీరు అని సో ప్రభు మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. So Naraji repeated these 2 points 3 times each. Srila Prabhupada has given the maximum number of lectures on a single shloka, and that shloka is 5.5.1. సో అయితే ఇక్కడ మనకి నారదముని ఈ హరినామం యొక్క గొప్పదనం గురించి సో ఎంత స్పష్టంగా ఒక్కి నొక్కానిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారో, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సో భాగవతంలో ముఖ్యంగా ఈ 5వ స్కందంలో 5వ అధ్యాయంలో 1వ శ్లోకం గురించి చాలా చోట్ల చాలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తూ ఉన్నారు అంటున్నారు. There are 12 lectures of Srila Prabhupada on this single verse at different places. సో ఈ 5వ స్కందం 5వ అధ్యాయం 1వ శ్లోకం గురించి సో ప్రభుపాదుల వారు 12 క్లాసులు 12 లెక్చర్స్ ఇచ్చారంట. 12 లెక్చర్స్ 12 దేశాల్లో 12 ప్రదేశాల్లో రకరకాలుగా సో ప్రభుపాదుల వారు ఒకే శ్లోకాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా 12 రకాలుగా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. So we will just read the translation, and this is the homework for all of us. సో అయితే ఇప్పుడు దీని యొక్క తాత్పర్యం మనందరం కూడా విందాము. సో ఇది మనందరికీ కూడా హోంవర్క్ లాగా ప్రభు ఇవ్వబోతున్నారు. So the shloka, we will just read the translation.
here Rishabdev is instructing his 100 sons. And what is the translation? Lord Rishabdeva told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted the material bodies in this world, one who has been awarded this human form of life should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in the penances and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified and one attains the position, and when one attains the position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to the material happiness and which continues forever." సో ఇక్కడ ఈ 5వ స్కందంలోని 5వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము సో ఋషభదేవుడి యొక్క ఉపదేశాలుగా చెప్పబడతాయి. ఈ ఉపదేశాలు నిజానికి ఆయన యొక్క 100 మంది పుత్రులకు ఇవ్వడం కాదు, ఆ 100 మంది పుత్రులను ఉపయోగించుకొని మనందరికీ ఆయన ఈ ఉపదేశాలు అందిస్తున్నారు. చాలా చాలా అద్భుతమైన ఉపదేశాలు ఇవన్నీ కూడా మనందరి యొక్క జీవితంలో మనము ఫాలో అవుతూ మన జీవితాన్ని సో పరిపక్వత చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ముఖ్యంగా సో ఈ అద్భుతమైన మానవ జీవితము మనకు ఇవ్వబడింది. ఇలాంటి అద్భుతమైన ఈ మానవ జీవితాన్ని సో ఇంద్రియ తృప్తినే పరమార్థంగా భావించుకొని ఎలాగైతే కుక్కలు పందులు సో పెంట తినే జీవులు కూడా ఈ ఇంద్రియ తృప్తిలో తమ జీవితాన్ని నెలకొల్పుకుంటూ అలాగే జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాయో అలాగ మానవులు కొనసాగించకూడదు. సో మానవులు ఎలా ఉండాలి అంట, సో మానవులు తపస్సు చేయాలి. తపస్సు చేసి సో అలాంటి అధమ జాతికి చెందిన జంతువులకు సంబంధించిన సుఖంలో మనము సో బందీ అవ్వకుండా మనం అందరం కూడా ఉన్నతమైన సుఖం కోసము ఉన్నతమైన ఆనందం కోసం మనము పరితపించాలి. అలాంటి ఉన్నతమైన ఆనందం కోసమే ఈ మానవ జన్మ ఇవ్వబడింది. సో అలాంటి ఉన్నతమైన ఆనందం మనం ఎలా పొందగలుగుతామంటే తపస్సు ద్వారా పొందుతాము. ఆ తపస్సుని మీరందరూ అవలంబించండి అని చెప్పేసి సో మనకి ఇక్కడ ఋషభదేవుడు తన 100 మంది కుమారులకి చెప్తూ ఉన్నారు. So His Holiness Bhakti Vedanta Rukmini Krishna Swami Maharaj was telling in the treat that in this human form of life, the only austerity, if we remember Rishabdev in single word, all the discussion that we did, if we just summarize that in single word, that single word is austerity. Human form of the life is meant for austerity. And now, as I was mentioning, His Holiness Bhakti Vedanta Rukmini Krishna Swami Maharaj was mentioning that the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is the easiest, fastest, surest, and the safest method to achieve the Lord in this Kali Yuga. సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ క్లాస్ అంతా కూడా మనకి ఋషభదేవుడి గురించి సో ప్రభు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. అయితే ఈ క్లాస్ అంతా కూడా ఒక వాక్యంలో లేదా ఒక పదంలో సో మనము వర్ణించాలి అంటే సో అది ఎవరు చెప్తున్నారంటే ఒక ట్రీట్లో సో భక్తి వేదాంత రుక్మిణి కృష్ణ మహారాజు సో తన ట్రీట్లో ఇచ్చిన క్లాస్లో ఆయన చెప్తున్నారంట. సో ఋషభదేవుని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం గమనిస్తే ఆయన ఒక్క పదంలో వర్ణించాలంటే ఆ ఒక్క పదం ఏంటంటే తపస్య. సో మనం అందరం కూడా ఋషభదేవుడిని గుర్తు చేసుకున్నామంటే మనకేం గుర్తు రావాలి? మనసులంతా కూడా తపస్సు చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ కలియుగంలో మనం చేయాల్సిన తపస్సు ఏంటి అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ కలియుగంలో మనకి ఎంతో సులువైంది. సో మనకు శాశ్వతంగా మనకు ఖచ్చితంగా మనకి అద్భుతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదించే మంత్రం ఏంటంటే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చక్కగా చేయడమే ఒక పెద్ద తపస్సుగా సో ప్రభు మనకు చెప్తుంది. So someone may say that you go to Himalaya and the Sanjeevani booty is there and you will never die. So it is surest, but it is not easiest. Who will go to the hill of the Himalaya to get the Sanjeevani? But this, as we discussed, Hare Krishna Mahamantra is the easiest, fastest, surest and safest method.
సో ఇక్కడ మనకి మీరు ఎప్పుడు కూడా చిరంజీవులుగా ఉండాలి అంటే మీరందరూ కూడా హిమాలయాల్లో ఉండే సంజీవని పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటే ఆ సంజీవని ఔషధం తీసుకున్నారంటే మీరు చిరంజీవులుగా ఉండిపోతారు అని మనకు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. కానీ అది చూడడానికి చెప్పడానికి లేదా వినడానికి సులభంగానే ఉండొచ్చు. కానీ మనం హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఆ సంజీవని పర్వతాన్ని వెతకడం మనకు సులభం అవుతుందా? చాలా కష్టం కదా. కానీ సో మనం ఉన్న చోటనే ఉండి సో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తూ ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయడం కష్టమా? చాలా సులువు. అలాగే చాలా వేగంగా సో ఖచ్చితంగా సో మనకు ముమ్మాటికి మనందరికీ కూడా సో ఖచ్చితంగా మనకి ముక్తిని ప్రసాదించేది ఏంటంటే ఎంతో సులభమైన మార్గం ఏంటంటే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సో కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఒక తపస్సులాగా తీసుకొని సో రోజు చక్కగా హరినామాన్ని చేయండి అంటున్నారు. Please remember, even if we are not pure devotees, we can still do pure devotional service. సో ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, మీరు అనుకోవచ్చు మేము ఉన్నతమైన గొప్ప భక్తులు అవ్వకపోవచ్చు, కానీ సో మనము గొప్ప భక్తి మార్గాన్ని మనము గొప్ప భక్తిని మనం చేయగలుగుతాము. గొప్ప భక్తులం కాకపోవచ్చు, కానీ గొప్ప భక్తిని మనం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. And how do we do that? By following the words of a pure devotee like Srila Prabhupada. సో దాన్ని ఎలాగ మనం సాధించవచ్చు, ఎలాగ అలాంటి ఉన్నతమైన భక్తిని మనము చేయగలుగుతామంటే ఒక ఉన్నతమైన భక్తుడు ఇచ్చిన సూచనలు మనము ఫాలో చేయడం వల్ల మనము అలాంటి ఉన్నతమైన భక్తిని మనము ఫాలో చేయొచ్చు. Now, last 1 minute. As I promised in the beginning that from today, with the mercy of Srila Prabhupada, our outlook, our view of looking at our sadhana should be different. That should be our mood when we attend any Srimad Bhagavatam Katha. సో కాబట్టి మొదట్లో ప్రభు సో ప్రామిస్ చేసినట్టు సో చివరికి సో మనం ఈ క్లాస్ ద్వారా మన యొక్క సాధన అనేది ఎలాగా ఈ రోజు నుంచి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి, మన సాధన ఎలాగా మనకు ఋషభదేవుడి యొక్క జీవితము సో మన సాధనలో మార్పు చెందేలాగా మనకు గుర్తొస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో మన సాధన అనేది చాలా అద్భుతంగా మనం చేయాలి. దీనికి ఋషభదేవుడి యొక్క జీవితమే మనకు ఆదర్శం అని చెప్తూ ఉన్నారు. So here are the last full summary, whatever we discussed in last 1 hour 15 minutes. Shri Shri Gandharvika Giridhari Sriman Mahaprabhu ki Jai. Shri Jagannath Baldev Subhadra Mai ki Jai. Jagat Guru Shri Srila Prabhupada ki Jai. So these are the summary and highlights of all we discussed. Point number 1, we don't need to do the good sadhana, we just need to try to hear, right? We should try, TRY, okay? Whether we are able to hear, that is not our problem. We should try to hear. So point number 1, TRY, try. సో ప్రభు ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ అంతా కూడా సమరైజ్ చేస్తూ చెప్తున్నాడు, మనము గొప్ప సాధకులు అవ్వాల్సిన పని లేదు. మనం ఏదైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తున్నామో దాన్ని వినకపోయిండొచ్చు, వినట్లేదు అనుకోవచ్చు, బట్ మనం అట్లీస్ట్ ప్రయత్నించాలి వినాలని. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనము ఏదైతే చెప్తున్నామో దాన్ని వినడానికి అట్లీస్ట్ ప్రయత్నించాలి. ఇక్కడ ట్రై అనే విషయాన్ని ప్రభు మనకి పదే పదే చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనం చేసే జపాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వినడానికి మనం ప్రయత్నించాలి అంటున్నారు. And second, the Hare Krishna Mahamantra is the, who can recall those 4 words? Safest, fastest, surest, safest. All remember? If tomorrow onwards, whether we are able to chant nicely or not, but we should know these words. They should be they should be making constant sound in our mind. This is the only method. Okay? Easiest, fastest, surest and safest. సో ఇంకో రెండో విషయం ఏంటంటే సో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది మన జీవిత గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి చాలా సులభమైనది, వేగవంతమైనది, చాలా సో భద్రమైనది, అలాగే చాలా సులువైనది అని చెప్పేసి ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ 4 విషయాలు మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తున్నప్పుడు మనకు పదే పదే ఈ 4 పదాలే గుర్తు రావాలి అంటున్నారు. This is what Prabhupada wanted from us, and the last takeaway was we can still be doing the pure devotional service if we are not a pure devotee also by following Srila Prabhupada, and this is what Prabhupada wanted. సో మూడో విషయం ఏంటంటే మనము సో పవిత్రమైన లేదా పరిపూర్ణమైన భక్తులు కాకపోవచ్చు,
కానీ ఆ పరిపూర్ణమైన భక్తుడు మనకి ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని ఫాలో చేయడం వల్ల కూడా మనం కూడా శుద్ధ భక్తిని మనం కూడా చేస్తున్న వాళ్ళగా మనం పరిగణించుకోవాలి. సో ఆ రకంగా సో ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన సూచనలు మనము కూర్చా తప్పకుండా ఫాలో చేయాలి. ఆ రకంగా మనం కూడా భక్తిలో చక్కగా ఎదుగుతాము అని చెప్పేసి అంటున్నారు. So from today, let us put all our austerity, all our efforts, our full existence in serving the holy name of the Lord. సో కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మనం అందరం కూడా సో మనము పూర్తిగా సో భగవంతుని యొక్క హరినామంకి చక్కని సేవను అందించడానికి ప్రయత్నించండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. If a person is thirsty and wants water, but if you want to give him mango shake, sugarcane juice, payasam, no, that will not solve the purpose. Krishna is telling very simply, we don't need to apply our brain. I want water. Water means he wants the chanting. We don't need to apply our brain. Why Krishna water? Take sugarcane juice. We are doing the same mistake. I will do this more austerity, which is of no use. Krishna is not pleased when we do something on our own. He is pleased when we follow the acharyas. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక వ్యక్తి నీళ్లు కావాలి అన్నప్పుడు మనం నీళ్ళు ఇస్తే ఆయన సంతృప్తి చెందుతాడు. అలా కాకుండా నీళ్ళు ఎందుకు, నీకు మామిడి పండ్ల రసము లేదా పాయసము లేదా చెరుకు రసం ఇస్తామంటే సో దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదన్నమాట. ఇక్కడ కృష్ణుడు సో చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు. సో మీరు జపం చేయండి, సో సో ఆచార్యుల యొక్క ఆదేశాన్ని పాలించండి. సో అది ఒక్కటి చాలు నన్ను ఆనంద పెడుతుంది. ఇంకా వేరే అవసరం లేదు. నీళ్ళు అడుగుతున్న వ్యక్తికి నీళ్ళే ఇవ్వండి. ఇంకా మీరు వేరే అన్ని అందించాల్సిన అవసరం లేదు. మీ బుర్ర ఉపయోగించాల్సిన పని లేదు. కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్తున్నాడో, ఆచార్యులు ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని మాత్రం చేస్తే చాలు మీ జీవితం అనేది పరిపక్వత పొందుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. So with this we take a pause. If you have any comments or questions, we can discuss. Otherwise we are done. Sorry, I'm 5 minutes late. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు సో ఇంతతో క్లాస్ ముగిస్తున్నారు ప్రభుజీ. సో మీకు ఎలాంటి ఏమైనా సందేహాలు కానీ కామెంట్స్ కానీ ఉంటే సో యు ఆర్ వెల్కమ్ అని చెప్పేసి ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా, సందేహాలు ఉన్నాయా, ప్లీజ్ బి ఓపెన్. హరే కృష్ణ. So you can give comments also. So how was the class? So which point you liked most? Hare Krishna Prabhuji, the class was wonderful, especially listening. You said, no, try to listen. That's very important. We do Japam, so many rounds, but most of the time we'll be absent. We do with absent mind. So try listening. That's also very important. Then you talked about Bharat Maharaj is very affectionate towards the deer, correct? And we have so many deers. I felt it's not deer, it's deers actually. We have so many deers, right? Everyone is dear to us, right? So we spend a lot of time in pleasing them. So I felt that's important we reduce that and focus more on right towards the Lord. Thank you very much. Thank you so much for attending so much. Anandam. This question. Hare Krishna. One of my friends asked me, so why you want to go to every Sunday to ISKCON, or why you are going to temple? I have a devotion in my heart. I just pray in my home. So what is any reason to go to temple or the ISKCON? Why you are going? What you will get? So your friend is repeating the question. Why are you going to the Sunday? Why you are going to center? And if you have a devotion in your heart, you can pray in home also. What you will get if you go there? Even if you go for the temple, I can do it in my home temple room. That's what is question. I can't answer that question. So next time if your friend asks this question, you just warn, you don't do it. You just warn that what if I puncture your bike? Then in the air, air is there everywhere. You use that air to fill the air in your tire of the bike. So we go to the temple so that we can get association of the like-minded people,
And those things which are our weakness are so easy for someone sitting here. So when we see them, those things where we are struggling and they are able to do it so nicely, that gives us conviction. It's really not that difficult as I used to think. Okay, so we are remaining 6 days and remaining 22 hours of Sunday also. We are constantly preached by Maya. Okay, when we get here, this is not the justice. We should be here every day. You should tell them, please pray for me that not. You are right. I should be going there every day. Why Sunday? Even I said one word to him. I asked him, you like your son, right? He's having love on his son, right? So if you have a love, you go to the shop, you find some, which he liked, fruit or, sweet. Why you are buying? We have a love already. Don't give to him. The same way, when you come to temple or, you come for the ISKCON, God will please that you have to do it. That's what I think. Nice. Very good. Why you are giving everything for yourself? You go someplace, Hyderabad, you call your son, I'm there, what you want, why you are getting to your son? That is the way God also says. Wonderful. Wonderful. Thank you, Guru. Thank you so much for sharing. जैसा संग वैसा रंग जैसा संग वैसा जैसा रंग संग वैसा रंग. Nice. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. This is Mahamantra. So here both are there, Krishna and Rama. Both are there and only one. Why Rama came here? Ours is Krishna Chaitanya. We are into Krishna Chaitanya. Yes. So why Rama came? in Harinam Mahamantra. in Mahamantra. So Prabhuji's question is why Rama is there in this Hare Krishna Mahamantra given by Chaitanya Mahaprabhu. Yes, Prabhu? So when we do this chanting of Hare Krishna Mahamantra, then there are three names that comes. Hare is the energy of the Lord, Srimati Radharani. Krishna is the all attractive Supreme Personality of Godhead. And Rama represents the reservoir of all the pleasures. Okay, Ras Raj, the reservoir of all the pleasure, who is there absorbed in each and every single atom. Okay, so we request the Lord so that they can engage us more and more in their service. This is the Rasa, Rama element in this reservoir of all the pleasure. Because if we don't have the pleasure in doing the chanting, we cannot continue. Okay, Srila Prabhupada says these names are the transcendental names. They are not just English name, Krishna. Okay, so and why do we call these names? Because Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada has recommended us. Okay, one person had asked this question to His Holiness Bhakti Dhir Damodar Goswami Maharaj. If I chant more number of rounds and not follow the instruction of my spiritual master, will it still have that much impact? Okay, then Maharaj says, if we are doing those chanting without the instruction, okay, of course they will never instruct us not to chant. But if they are saying us do 16 rounds and do other services, but we feel, why other service? Let me do 32 rounds. Okay, to answer that part. Then Maharaj says, then we are just chanting some English name. Those are not the names of the Lord. So the potency, the rasa is added when we follow what has been recommended. The mercy is in following the instruction. Mercy is in following the instruction. Because Mahaprabhu and Srila Prabhupada has filled their mercy in their instruction, and when we chant, we are getting their blessings. Is it answering your question, Prabhu? The Rama part, Rama represents the reservoir of all the pleasure. Just to add to these points, Rama here also, as Prabhupada explained, that we can say Balram
Dasarthi Ram also, but Gopal Guru Goswami explains in detail. That is, Ram actually is Radhika Raman Ram, not different from Krishna. Ram is another name of Krishna. As Prabhuji said that Ram means the reservoir of all pleasure. So this Ram is actually Krishna's another name. Radhika Raman Ram, where the mind of Srimati Radharani dwells. So that Ram. So we cannot have Sita and Ram, Sita and Krishna, or Radha and Ram. So here the mood is different. Although Krishna and Ram are same, but at the same time we should understand that there is Rasabhas. So this Hare Krishna means of course Radharani and Krishna, and Hare Rama means again Radha Krishna only. So the Ram is Krishna only. As many Acharya explained in detail, this Radhika Raman Ram, where Radharani's mind dwells. Okay. Ram has many meanings. So this is one of the meanings. Hare Thank you. Hare. హరే కృష్ణ. సో మనందరికీ సో ఎంతో అద్భుతమైన ఎసెన్స్ ఇచ్చాడు ఈరోజు ప్రభు మనందరికీ. సో మీకేమనిపిస్తుంది?